Hello students, how are you all? Hope you all are good. So today we'll continue the discussion related to the worksheets. Discussion ని continue చేద్దాం. So దాంట్లో నిన్న కంటిన్యూ చేసిన worksheets లోనే this is the fifth question. Okay, the fifth one. Okay, చూడండమ్మా. A person goes to his office. Okay, ఒక person తన ఆఫీస్కి వెళ్తున్నాడంట at 1/3 of its speed. Okay, at which he returns from his office. Okay, a person goes to his office at 1/3 of the speed at which he returns from his office. Okay, so then if the average speed of the whole trip is 12 km per hour, average speed enta antama 12 km per hour, then what is the speed of the person while he was going to the office? So we need to find what is the speed of the person while he is going to the office. Office కి వెళ్ళేటప్పుడు what is his speed అనేది find out చేయాలి. Okay, for that, okay, first what we'll do is, okay, let us consider this is his home. ఇది తన home అనుకుందాం. Okay, and this is his office. Okay, let the distance between these two, home and office, ని d అనుకుంటున్నాను. Distance between home and office ఎంతమ్మా? d. Okay, now if this distance is d, let me assume let the speed of return. Okay, so return speed ని అంటే వచ్చేటప్పుడు స్పీడ్ ని I am thinking it as some x. Okay, ఏమన్నాడు? A person goes to his office at 1/3 of the speed at which he returns from the office. Okay, return speed ని మనం x అనుకుంటున్నాం. Let the speed of return is x. రిటర్న్ వచ్చే స్పీడ్ ని నేను x అనుకుంటున్నా. Then గోయింగ్ స్పీడ్ ఏమైతుందమ్మా? గోయింగ్ స్పీడ్ will be equal to what? So it will be 1/3 of the speed. ఈ స్పీడ్ లో 1/3 ఉంటుంది అంటే it is 1/3x. అంతే కదా? సో రిటర్నింగ్ స్పీడ్ is x and going speed is 1/3 x. So if he is going to office at 1/3 speed of his return, okay, వాడు ఎంత అయితే రిటర్న్ అవుతున్నాడో ఆ స్పీడ్ లో 1/3 స్పీడ్ లో ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఆఫీస్. అంటే గోయింగ్ రిటర్న్ స్పీడ్ ని x అనుకుంటున్నా, గోయింగ్ స్పీడ్ ని 1/3 x అనుకుంటున్నా. Now what he told, the average speed is 12 km per hour. అంటే average speed కనుక్కోవాలి. What is average speed? Average speed అంటే ఏంటి? Total distance by total time. Total distance by total time. ఇంతే కదా? రైట్. సో నేను 2 మెథడ్స్ లో చెప్పాను, గుర్తుందా? ఒకటేమో ఫార్ములా చెప్పాను నేను, డైరెక్ట్ గా యావరేజ్ స్పీడ్ కి 2 స్పీడ్స్ తెలిస్తే, గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ కి 2 స్పీడ్స్ తెలిస్తే యావరేజ్ స్పీడ్ ఎలా కనుక్కోవాలో డైరెక్ట్ ఫార్ములా మెథడ్ చెప్పాను. ఒకటేమో డిస్టెన్స్ బై టైం కనుక్కొని చెప్పాను. ఓకే, రెండు కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ మనం ఏంటి నార్మల్ గా డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, ఎంత టైం పడుతుంది అనేది. ఓకే, సో నో టోటల్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి? వెళ్ళడానికి డిస్టెన్స్, రావడానికి డిస్టెన్స్. వెళ్ళడానికి డిస్టెన్స్ ఎంత? d. రావడానికి డిస్టెన్స్ ఎంత? ప్లస్ d బై టోటల్ టైం. నాకు టైం తెలుసా? తెలీదు. మరేం తెలుసు? డిస్టెన్స్ తెలుసు, స్పీడ్ తెలుసు. సో గోయింగ్ టైం, సో దాన్ని t1 అనుకుంటున్నాను నేను. సపోజ్ గోయింగ్ టైం అంటే ఏంటమ్మా? t1. t1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? టైం అంటే డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. డిస్టెన్స్ ఏమో d by speed. Going speed enta? x by 3. So this 3 will go up, it will be 3d by x. ante kada? 3d by x. In the same way coming time, enti? t2 anukuntunna. t2 will be equal to distance d by speed x. So it is d by x. Now ee rendu add chestunna, t1 plus t2. Okay, if I'll add this two, it will be equal to how much more? 2d by, so this is 3d by x plus d by x. Okay, so ikkada ee renditiki LCM x. So it is 2d by x is taken as LCM, so it will be 3d plus d, which will be equal to 4d. X paiki velipothe, so this is 2d into x by
4d, 1s are, this will be 2, this one will be equal to x by 2. Okay, so ఇది ఎంత అవుతుందమ్మా, x by 2. Okay, and మరి so if I got it as x by 2, x by 2 is equal to how much ma? X by 2 is equal to 12 ఇచ్చింది కదా. సో x by 2 is equal to 12 అని ఇచ్చినప్పుడు then x will be equal to 24. సో x ఎంత అవుతుందమ్మా, 24 అవుతుంది. క్లియర్, అర్థమైందా? ఓకే, సో x is equal to 24. x is equal to 24 అంటే ఏంటి, స్పీడ్ ఆఫ్ రిటర్న్ is 24. రిటర్న్ స్పీడ్ ఎంతమ్మా, 24. ఓకే, మరి వాడు ఏమన్నాడు, ఫైండ్ ద వాట్ ఈస్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ ద పర్సన్ వైల్ హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ద ఆఫీస్. ఓకే, మనం గోయింగ్ స్పీడ్ కావాలి. ఐ నీడ్ ద గోయింగ్ స్పీడ్. గోయింగ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, దిస్ 1/3x. ఓకే, గోయింగ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటమ్మా, 1/3x. 1/3x అంటే ఎంత, 24/3, which will be equal to 8. So this is our answer. Okay, so our speed is 8 km/h. Okay, మనకి ఎంత వస్తుంది, going speed is equal to 8 km/h. క్లియర్ మా, అర్థమైందా? రైట్. సో దిస్ ఈస్ ద స్టాండర్డ్ మెథడ్ ఆఫ్ డూయింగ్. ఇది స్టాండర్డ్ మెథడ్. ఇలా కాకుండా మనం ఇంకో ఫార్ములా మెథడ్ కూడా చెప్పుకున్నాం డైరెక్ట్గా. ఓకే, వీ టోల్డ్ వన్ ఫార్ములా మెథడ్. అదేంటి, యావరేజ్ స్పీడ్. యావరేజ్ స్పీడ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఎ సర్టన్ డిస్టెన్స్ అండ్ రిటర్నింగ్ బ్యాక్, వెళ్ళి రిటర్న్ వస్తే దెన్ ఇట్ ఈస్ s1 s2 sorry 2s1 s2 by s1 plus s2. Okay, so if you are going with a speed of s1 and returning back with a speed of s2, then your average speed will be equal to 2s1 s2 by s1 plus s2. s1 అంటే ఏంటి, గోయింగ్ స్పీడ్. s2 అంటే ఏంటి, కమింగ్ స్పీడ్. s1 plus s2 అంటే గోయింగ్ అండ్ కమింగ్ స్పీడ్. సో అదే చూసుకుంటే నౌ 2 into s1. s1 అంటే ఏంటి, x into x by 3 by x plus x by 3. క్లియర్? ఓకే, సో దిస్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 12. మనం దీన్ని కనుక సాల్వ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ విల్ సాల్వ్ ఇట్, సో 2x² by 3 by this will be equal to 3, 4x by 3. Okay, so this one will be 4x by 3. E3 will get cancelled. So it is 2x² by 4x is equal to 12. So this x, this square, 1s are, 2s are will get cancelled. Then x will be equal to 24. X ante equal ga untadamma 24. If x is equal to 24, x by 3 will be equal to 8. Okay, this is a method which is using the formula. Ee formula already manam discuss cheskunnam. So 2s1 s2 by s1 plus s2. So either you can use this one or you can use the standard method of doing. Okay, ఇది standard method of doing. So this one also you can use and do it. Clear, అర్థమైంది కదా? సో చూడండి అమ్మా, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A train covers a distance in 50 minutes if it runs at a speed of 48 km/h on an average. Find the speed at which the train must run to reduce the time of the journey to 40 minutes. So ఏమన్నాడు, what he said is a train covers a distance in 50 minutes. ఒక distance ని 50 minutes లో కవర్ చేస్తుందంట. If it runs at a speed of 48 km/h. Okay, 48 km/h speed తో రన్ అవుతుంది on an average. Okay, if it is moving with a speed of 48 km/h, ఏదో certain distance d ని it can cover in 50 minutes. Okay, so we know time is equal to 50 minutes and 50 minutes means, can I convert into hours? So it is 50 by 60, so it is 5 by 6 hours. Okay, I know speed, నాకు స్పీడ్ కూడా తెలుసు. స్పీడ్ ఎంత అమ్మా, 48 km/h అన్నాడు. Then what is the distance d? Distance d will be equal to speed into time కదా. Speed ఏమో 48 into time ఏమో 5 by 6. Okay, by this we can write 1s are 8s are 8 5s are 40 kilometers. అంటే అది ట్రావెల్ చేసే డిస్టెన్స్ ఎంత అమ్మా, 40 kilometers అని.
Okay, now what he told, the new time should be 40 minutes. Okay, ఆ ట్రైన్ ఎంత టైంలో కంప్లీట్ చేయాలమ్మా, 40 minutes-లో కంప్లీట్ చేయాలి. దట్ మీన్స్ న్యూ టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 40 minutes. 40 minutes-లో ఆ ట్రైన్ దాన్ని కంప్లీట్ చేయాలి. సో 40 minutes అంటే 40 divided by 60, so it will be approximately 2/3 hours. 2/3 hours-లో కంప్లీట్ చేయాలి. If it need to cover in 2/3 hours, then new speed, కొత్త స్పీడ్ ఏముండాలి, స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై టైం కాబట్టి డిస్టెన్స్ is same 40 kilometers by time is 2/3 hours. So this 3 will go up, so it will be 40 into 3/2, so which will be 2 ones are 220s are, so it is 60 kilometer per hour. Okay, if the train is moving with a speed of 60 kilometer per hour, then it can complete the journey in 40 minutes. అప్పుడే అది 40 minutes-లో తన జర్నీని కంప్లీట్ చేయగలదు అని. క్లియర్, అర్థమైంది కదా? ఎస్. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. A person X starts at 3 hours early at 40 km per hour from a point P. ఓకే, ఒక పాయింట్ P ఉంది, అక్కడ నుంచి ఒక పర్సన్ X started 3 hours early, 3 hours ముందు బయలుదేరాడు at a speed of 40 km per hour. 40 km per hour స్పీడ్లో 3 hours early from a place P అనే ప్లేస్ నుంచి బయలుదేరాడు. ఓకే, then another person Y followed him at 60 km per hour. ఓకే, సో అంటే Y కన్నా 3 hours ముందు బయలుదేరాడు అని, అంతే. 60 km per hour స్పీడ్తో వెళ్ళాడు. Y కన్నా 3 hours ముందు బయలుదేరాడు. స్టార్టెడ్ హిస్ జర్నీ అట్ 3 o'clock. ఓకే, అతను Y అనే పర్సన్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేశాడు, 3 o'clock ఆఫ్టర్నూన్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమ్ when X was 20 kilometers ahead of Y and when Y was 30 kilometers ahead of X. So what is the difference in time when X was 30 kilometers ahead of Y and Y was 30 kilometers ahead of X? So ఇద్దరి మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఇన్ టైం ఎంత అని అడిగారు. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టైం? ఓకే, మరి చూడండి, జస్ట్ సీ హియర్. ఓకే, లెట్ మీ థింక్ దిస్ ఈజ్ ఏ ప్లేస్. ఓకే, ఇది ఒక ప్లేస్, వాళ్ళు డిస్టెన్స్ కవర్ చేసిన పాయింట్ అనుకుందాం. ఓకే, అయితే దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ P. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద పాయింట్ P, ఇది P అనే పాయింట్ అనుకున్నప్పుడు నో వాట్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ నుంచి 3 hours ఎర్లీ పర్సన్ X అనే పర్సన్ స్టార్ట్ చేశాడు విత్ 40 km per hour. ఓకే, 40 km per hour తోటి X అనే పర్సన్ ట్రావెల్ చేయడం స్టార్ట్ చేశాడు. ఓకే, ఈ స్టార్టెడ్ అట్ 40 km per hour. ఓకే, నౌ వాట్ హ్యాపెన్, సో హీస్ కంటిన్యూస్లీ మూవింగ్. ఎంతసేపు మూవ్ అవ్వాడు, 3 hours ఎర్లీ అన్నాడు. ఓకే, సో హీ ట్రావెల్డ్ 3 hours ఎర్లీ. ఓకే, 3 hours ఎర్లీ అయినప్పుడు సో అట్ 3 o'clock ఎవరికన్నా ఎర్లీ, Y కన్నా 3 hours ఎర్లీ. ఓకే, Y కన్నా 3 hours ఎర్లీ స్టార్ట్ అయ్యాడు. ఇఫ్ ఈ స్టార్టెడ్ ఎర్లీ దాన్ Y. ఓకే, Y ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయ్యాడు, అట్ 3 o'clock. ఓకే, అట్ 3 o'clock చూసుకుందాం అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ 3 o'clock. 3 o'clockలో Y ఇక్కడ ఉంటాడు. హీ విల్ బి స్టార్టింగ్ విత్ 60 km per hour. అప్పటికి మరి X ఇక్కడనే ఉంటాడా, 3 hours కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ ఉంటే హీ వెంట్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, వీడు ఎక్కడో ఇక్కడ చేరిపోయాడు. ఓకే, ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అండ్ హియర్ ఈజ్ X. ఓకే, X ఇక్కడ ఉన్నాడు అండ్ X ఈజ్ మూవింగ్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 40 km per hour. X ఎంత స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడమ్మా, 40 km per hour స్పీడ్తో వెళ్తున్నాడు. X ఈజ్ గోయింగ్ విత్ ఎ స్పీడ్ ఆఫ్ 40 km per hour. ఓకే, అండ్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ Y అండ్ X. సో X 40 km per hour తోటి 3 hours ట్రావెల్ చేసేసాడు కదా, హీ ఆల్రెడీ ట్రావెల్డ్ ఫర్ 3 hours. అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 120 kilometers కదా. ఎందుకంటే X 40 km per hour స్పీడ్తో వెళ్తూ ఉంటాడు, 3 hours ముందే బయలుదేరాడు కాబట్టి 3 hours నుంచి కంటిన్యూస్గా వెళ్తూ 120 kilometers ఆల్రెడీ కవర్ చేసేసాడు. ఓకే, ఈ కవర్డ్ హౌ మచ్ డిస్టెన్స్ మా, 120 kilometers. ఓకే, సో ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేశాడు, 120 kilometers కవర్ చేసేసాడు ఆల్రెడీ. ఓకే, సో 120 kilometers కవర్ చేసేస్తే నౌ
ఇప్పుడు ఇద్దరు వెళ్తూ వెళ్తూ ఏ పాయింట్ దగ్గర, అట్ వాట్ పాయింట్, ఏదో ఒక పాయింట్ దగ్గర, సో వాట్ హీ టోల్డ్, ఎక్స్ వాస్ 30 కిలోమీటర్స్ అహెడ్ ఆఫ్ వై. అంటే ఎక్స్ అనే పర్సన్ వై కన్నా 30 కిలోమీటర్స్ ముందుంటాడు. ఓకే, ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ఎక్స్ అండ్ వై షుడ్ బి 30 కిలోమీటర్స్. కానీ ఎక్స్ వై కన్నా ముందు ఉండాలి. ఏ టైం దగ్గర ఇది పాసిబుల్ అవుతుంది, అట్ వాట్ టైం దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ అని అన్నారు. అంటే అట్ వాట్ టైం దిస్ ఈస్ పాసిబుల్ అంటే, సో స్టార్టింగ్లోనే వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో 120 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్ ఉంది. ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ స్టార్టింగ్ ఈజ్ 120 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఈ 120 కిలోమీటర్స్ కాస్త ఎంత అయింది, 30 కిలోమీటర్స్ అయింది. 120 కిలోమీటర్స్ కాస్త ఎంత అయిందమ్మా, 30 కిలోమీటర్స్ అయింది. 120 కిలోమీటర్స్ 30 కిలోమీటర్స్ అవ్వాలి అంటే వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్ బిట్వీన్ దెమ్? వాట్ ఈస్ ద డిస్టెన్స్ కవర్డ్? డిస్టెన్స్ కవర్డ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 120 మైనస్ 30. ఎందుకంటే 120 ఏమైంది, 30 కిలోమీటర్స్ అయిపోయింది కాబట్టి డిస్టెన్స్ కవర్డ్ విల్ బి 120 మైనస్ 30 విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 90 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. సారీ, డిస్టెన్స్ ఇస్ 90 కిలోమీటర్స్. అంటే వీళ్ళిద్దరు కలిసి రిలేటివ్గా 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ చేశారు అన్నట్టు. ఓకే, రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ ఎంత అయిందమ్మా, 90 కిలోమీటర్స్. ఓకే, ఇఫ్ ద రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ ఇస్ 90 కిలోమీటర్స్, 90 కిలోమీటర్స్ ట్రావెల్ అయిపోయింది వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్టెన్స్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రిలేటివ్ స్పీడ్? వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో రిలేటివ్ స్పీడ్ ఏంటి, రిలేటివ్ స్పీడ్. సో యాజ్ దే బోత్ ఆర్ గోయింగ్ ఇన్ సేమ్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నారు కాబట్టి రిలేటివ్ స్పీడ్ విల్ బి డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దీస్ టూ స్పీడ్స్. ఈ ఇద్దరు స్పీడ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ కదా, ఇది 60 మైనస్ 40 విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. డిస్టెన్స్ ఎంత, 90 డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఈజ్ 20. సో ఇట్ ఈస్ 9/2 hours, ఆర్ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ 4.5 hours. అంటే 4.5 hours తర్వాత, ఓకే, ఆఫ్టర్ 4.5 hours ఆఫ్ ట్రావెల్, the distance between x and y will be 30 kilometers where x is ahead of y. ఓకే, డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ x and y ఎంత ఉంటుందమ్మా, 30 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది. అండ్ x ఎలా ఉంటుంది, y కన్నా ముందు ఉంటాడు. ఓకే, x will be in front of y. ఓకే, నో ఇంకో కేసు ఏమన్నాడు, y was 30 kilometers ahead of x. ఓకే, నెక్స్ట్ కేసులో ఏమన్నాడంటే, ఇలా వెళ్తూ వెళ్తూ, ఎందుకంటే y స్పీడ్ ఎక్కువ కదా, ఏదో ఒక టైంలో x yని క్రాస్ చేసేస్తాడు కదా. అట్ సర్టన్ టైం x విల్ క్రాస్ ద y. ఓకే, అది ఏ టైంలో క్రాస్ చేస్తాడో చూద్దాం. జస్ట్ సే విల్ ట్రై టు టేక్ సమ్వేర్ హియర్. ఓకే, సమ్వేర్ ఎక్కడో ఇక్కడ x హ్యాస్ క్రాస్డ్ y అనుకుందాం. x y ఒకే పాయింట్ దగ్గర వచ్చారు. xy ఒకే పాయింట్ దగ్గర ఎప్పుడు వస్తారు, when the distance between this total 120 kilometers is completed. ఓకే, అంటే రిలేటివ్గా ఎంత డిస్టెన్స్ కవర్ చేసినట్టు, 0. ఓకే, సో రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 120 kilometers. అంటే టోటల్ 120 kilometers అనే రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ని వాళ్ళు కవర్ చేసేసినట్టు. ఓకే, సో 120 డిస్టెన్స్ అనే రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ని కవర్ చేసేసారు వాళ్ళు. ఓకే, విత్ హౌ మచ్ రిలేటివ్ స్పీడ్ will be same 20 kilometer per hour. రిలేటివ్ స్పీడ్ తెలుసు కదా, 20 kilometer per hour. సో రిలేటివ్ స్పీడ్ 20 kilometer per hour తోటి టోటల్ 120 kilometers డిస్టెన్స్ ని కవర్ చేసేస్తే, దెన్ వాట్ ఈస్ ద టైమ్? టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ విచ్ ఈస్ 120/20. సో విచ్ విల్ బి 6 hours. అంటే 6 hours తర్వాత x విల్ మీట్ y. ఓకే, 6 hours తర్వాత x విల్ మీట్ y. మనకు కావాల్సింది ఎప్పుడు మీట్ అవుతారని కాదు, దీని తర్వాత, ఓకే, వెన్ దే ఆర్ స్టిల్ మూవింగ్, వాళ్ళు ఇంకా మూవ్ అవుతున్న కొద్దీ ఇప్పుడు y xని క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతారు. y విల్ క్రాస్ ద x. y xని క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోయి నౌ హీ ఈస్ 30 kilometers ahead. ఓకే, మళ్ళీ 30 kilometers ముందు ఉంటాడు. ఓకే, ఇంతకు ముందు కేసులో xకి yకి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 120 kilometers ఉంది. ఇలా వెళ్తూ 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 y స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్. ఓకే, y స్పీడ్ ఎక్కువగా ఉందమ్మా వెన్ కంపేర్ టు x. సో కాబట్టి డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్ విల్ బి వాట్ హ్యాపెనింగ్ మా, ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ డిక్రీజింగ్. ఇది మెల్లమెల్లగా డిక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంటుంది. సో ఇలా డిక్రీజ్ అవుతూ ఏదో ఒక టైంలో వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్టెన్స్ 30 kilometers ఉంటుంది అన్న. అది ఎప్పుడు ఉంటుంది, ఆఫ్టర్ 4.5 hours ఉంటుంది. ఓకే, ఆఫ్టర్ 4.5 hours ఉంటుంది. అలా ఇంకా వెళ్తుంటే
Now y will try to cross the x. Y x ని క్రాస్ చేసేస్తాడు. whenever y cross the x, it will cross at 6 hours. 6 hours తర్వాత y x ని క్రాస్ చేసేస్తాడు. క్రాస్ చేసినాక y ఇంకా వెళ్తూనే ఉంటాడు. y will be still going forward. అండ్ వెళ్తున్న కొద్దీ వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఇప్పుడు డిస్టెన్స్ ఏమవుతుందమ్మా, ఇట్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. ఈసారి డిస్టెన్స్ ఏమవుతుంటుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంటుంది. y వెళ్తున్నాడు, x వెళ్తున్నాడు. బట్ y స్పీడ్ ఈజ్ మోర్ కంపేర్ టు x కాబట్టి ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దమ్ నౌ ఆఫ్టర్ క్రాసింగ్ విల్ బి కంటిన్యూస్లీ ఇంక్రీజింగ్. కంటిన్యూస్గా ఇంక్రీజ్ అవుతుంటాయి. సో ఎప్పుడు వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో డిస్టెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయ్యి 30 కిలోమీటర్స్ అవుతుంది అది చూడాలి. అంటే నో రిలేటివ్ డిస్టెన్స్ is equal to 30 kilometers and relative speed, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంతమా, ఇట్ విల్ బి సేమ్ 20 km/h. ఓకే, అంటే ఎంత టైం తర్వాత వాళ్ళకి 30 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది? టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. సో డిస్టెన్స్ is 30 divided by speed is 20. So we'll be getting it as 1.5 hours. Okay, 1.5 hours తర్వాత వాళ్ళు they will be getting 30 kilometers distance. 1.5 hours అంటే ఎక్కడి నుంచి, ఈ 6 hours తర్వాత వీళ్ళు క్రాస్ అయిన 1.5 hoursకి they will be getting this 30 kilometers. అంటే వాళ్ళు క్రాస్ అవ్వడానికి 6 hours పడుతుంది, ప్లస్ మళ్ళీ 30 kilometers రావడానికి 1.5 hours అని పడుతుంది. అంటే the time, okay, y was ahead 30 kilometers ahead of x. అది ఎంత టైం కమ్మా, 7.5 hours. 6 plus 1.5. okay, the time when y is 30 kilometers ahead of x is 6 plus 1.5. అంటే this is 7.5 hours. అంటే 7.5 hours కి they'll be ahead. Now what he asked difference in times. ఆ రెండు టైమ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి అన్నాడు. what is the difference in times? ఆ రెండు టైమ్స్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఏంటి? సో what is the difference of times చూసుకుంటే, ఓకే, difference of times అంటే ఏంటి, ఒకటేమో 7.5 hours పట్టింది, ఇంకోటేమో 4.5 hours పట్టింది. ఓకే, ఈ రెండింటిని సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే యూ విల్ బి గెటింగ్ ఇట్ యాజ్ 3 hours. ఓకే, డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమ్స్ ఎంతమ్మా, 3 hours. ఒకటేమో 4.5 hours ఇక్కడ ఉంది, ఇంకోటేమో 7.5 hours ఇక్కడ ఉంది. Now if I'll differentiate these two, we know that it will be 3 hours. ఆన్సర్ ఎంతమ్మా, 3 hours అండి. క్లియర్, అర్థమైంది కదా. రైట్, నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. ఓకే, two bike riders in opposite direction around a circular track starts same time from the same point. Biker A rides with a speed of 16 km/h and the biker B rides with a speed of 14 km/h. Okay, now if the track has a diameter of 40 kilometers, after how much time will the two bikers meet? Okay, so ఏమన్నాడు, he told that there is a circular track, ఒక circular track ఉందంట. ఓకే, సో there is a circular track from a single point P. ఓకే, ఏదైనా ఒక సింగిల్ పాయింట్ నుంచి 2 బైకర్స్ స్టార్ట్ అవుతున్నారు. సపోజ్ బైకర్ ఎక్స్, బైకర్ వై అనుకుందాం. ఓకే, సో బైకర్ ఎక్స్, బైకర్ వై ఉన్నారు, దే బోత్ ఆర్ స్టార్టింగ్. ఓకే, వాళ్ళిద్దరు స్టార్ట్ అవుతున్నప్పుడు అండ్ వాట్ ఈ టోల్డ్, సేమ్ టైం సేమ్ పాయింట్. బైకర్ ఏ స్పీడ్ 16 km/h, బైకర్స్ బి 40 kilometers in opposite directions. Okay, ఏం చెప్పాడమ్మా, in opposite directions అంటే x will be going in this direction and y will be moving in this direction. x ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తే y ఈ డైరెక్షన్ లో. సో ఇలా వెళ్తున్నారు వాళ్ళు. సో ఒకవేళ ఇలా వెళ్తున్నారు అనుకో, when they are going in opposite directions, suppose x speed 16 km/h అనుకుందాం and y speed 14 km/h అనుకుందాం. Okay, as they moving in opposite direction, then their relative speed ఏమవుతుందమ్మా, sum of their speeds. So it is 16 plus 14, so which will be equal to 30 km/h. రిలేటివ్ స్పీడ్ ఎంతమ్మా, 30 km/h. అండ్ డిస్టెన్స్ అంటే ఏంటి, టోటల్ సర్కంఫరెన్స్ ఆఫ్ ద ట్రాక్. నాకు ట్రాక్ యొక్క సర్కంఫరెన్స్ తెలుసా, తెలీదు, బట్ వాట్ ఐ నో, డయామీటర్ ఐ నో. ఓకే, ఇఫ్ ఐ నో ద డయామీటర్, dia is equal to 40 kilometers, then radius will be equal to 20 kilometers.
If I know the radius, I can find easily the circumference. Circumference formula enti 2 pi r. Okay, circumference, or we can say distance, is equal to 2 pi r. Okay, so 2 into pi enta, so it is 22 by 7 into r, it is 20. Okay, so this is the case. Okay, ilane unchukondi, tarvata solve chesukundam. Okay, now what we need to find, after how much time will the two bikes meet. Okay, ఎంత టైం తర్వాత ఆ రెండు బైక్స్ ఒకరినొకటి కలుస్తాయి అని. సో ఎంత టైం తర్వాత కలుస్తాయి, వి నో డిస్టెన్స్, వి నో రిలేటివ్ స్పీడ్. సో టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, కాబట్టి డిస్టెన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 22 into 20 by 7 divided by speed. Okay, speed entama 30. Okay, if I'll solve, it is 2 into 22 into 20 by 30 into 7. Okay, 0 will get cancelled, so it will be 4488 by 21. Okay, so it is 88 by 21. 88 by 21 just read. So we'll be getting approximately 4.19. Okay, 4.19 hours. Okay, 4.19 hours approximately తీసుకోవచ్చు. ఓకేనా, 4.1 hours అని తీసుకోవచ్చు. క్లియర్ మా? రైట్, అర్థమైంది అనుకుంటున్నా ఇది. సో చూడండి లాస్ట్ వన్. ఓకే, a person takes 20 minutes more to cover a certain distance by decreasing his speed by 20%. What is the time taken to cover the distance with his original speed? ఓకే, సో ఒక డిస్టెన్స్ని, ఏదో సమ్ సర్టన్ డిస్టెన్స్ ఉంది అనుకుందాం, ఏదో ఒక సర్టన్ డిస్టెన్స్ ఉంది, దాంట్లో స్పీడ్ని 20% డిక్రీజ్ చేసుకుంటే, ఇఫ్ హీ డిక్రీజ్డ్ హిస్ స్పీడ్ బై 20%, దెన్ హీ విల్ టేక్ 20 minutes మోర్. అతనికి 20 minutes ఎక్కువ పడుతుంది. అయితే వాడు ఒరిజినల్ స్పీడ్తో కనుక వెళ్తే వాట్ టైం విల్ బి టేకెన్, ఎంత టైం పడుతుంది అని అనుకుందాం. ఓకే, లెట్ us టేక్ దిస్ డిస్టెన్స్ యాజ్ డి, దీన్ని డి అనుకుందాం. ఓకే, అండ్ వాడి స్పీడ్ని ఎక్స్ అనుకుందాం. లెట్ us థింక్, లెట్ ద డిస్టెన్స్ బి డి. ఓకే, ఆ డిస్టెన్స్ని డి అనుకుంటున్నా. లెట్ ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్. ఒరిజినల్ స్పీడ్ ఏమో ఎక్స్ కదా. ఓకే, నార్మల్గా ఎంత టైం పడుతుంది, సమ్ టీ టైం పడుతుంది అనుకుందాం. నార్మల్ టైం ఈజ్ ఈక్వల్ టు టీ. నార్మల్గా టీ టైం పడుతుంది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది, న్యూ స్పీడ్, ఆర్ వీ కెన్ సే డిస్టెన్స్ ఏమైనా చేంజ్ అయిందా, లేదు, అంతే డిస్టెన్స్. కానీ ఏమైంది, న్యూ స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమైంది, డిక్రీజ్ హిస్ స్పీడ్ బై 20%. 20% డిక్రీజ్ అయిపోయింది. అంటే 20% డిక్రీజ్ అయింది అంటే, సో ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ మైనస్ 20% ఆఫ్ ఎక్స్, అంతే కదా. అంటే 20% డిక్రీజ్ అయింది అంటే, కెన్ ఐ సే ఇట్ హ్యాస్ 80%. ఓకే, సో 20% డిక్రీజ్ అయిపోయింది అంటే 80% తోటి వెళ్ళింది అనే కదా. సో 80% ఆఫ్ ఎక్స్ అయినప్పుడు 80% అంటే ఏంటి, 80/100 అని. సో విచ్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 0.8 ఇంటూ ఎక్స్ అని. ఓకే, న్యూ స్పీడ్ ఎంతమ్మా, 0.8 ఇంటూ ఎక్స్. మరి న్యూ టైంని నేనేమనుకుంటున్నా అంటే సమ్ T1 అనుకుంటున్నా. న్యూ టైం ఎంత అనుకుంటున్నామా, నేను ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇట్ యాజ్ సమ్ T1. ఓకే, T1 అనుకుంటున్నా. ఓకే, నౌ వాట్ హీ టోల్డ్, ద డిఫరెన్స్ ఇన్ టైమ్ ఇస్ 20 minutes. ఇక్కడ ఏమైంది, 20 minutes టైం ఎక్కువ పట్టింది. అంటే దిస్ టైమ్ ఈజ్ ఎ డిస్టెన్స్ d బై ఎక్స్ కదా, అండ్ హియర్ దిస్ టైమ్ ఈజ్ d బై 0.8x కదా. నౌ దిస్ టైమ్ ఈజ్ మోర్, ఈ టైం ఎక్కువ అన్నాడు. ఎంత అన్నాడు, విచ్ ఇస్ 20 minutes మోర్, 20 minutes ఎక్కువ అన్నాడు. అంటే T1 మైనస్ T ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 minutes. ఇఫ్ T1 మైనస్ T ఈజ్ 20 minutes, దెన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే d బై 0.8x మైనస్ d బై x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 20 minutes. 20 అంటే 20/60. ఓకే, ఇఫ్ ఐ సాల్వ్ ఇట్ అగైన్, దీన్ని సాల్వ్ చేసుకుంటే 0.8 కెన్ ఐ రైట్ ఇట్ యాజ్, సో దీన్ని చూద్దాం, ఇట్ ఈస్ d బై 8x/10. ఓకే, or this can be 4, 5 minus d by x will be equal to 20/60. Okay, same thing,
ఈ 5 పైకి వెళ్ళిపోతే దెన్ ఇట్ ఈస్ 5d minus d by 5d by 4x by d by x is equal to 20 by 60. Okay, now I'm taking LCM తీసుకుందాం. LCM తీసుకుంటే 5d, okay, దీని LCM 4x అవుతుంది. Okay, LCM will be 4x. Okay, now it is 5d as it is 4x already ఉంది కాబట్టి minus 4d will be equal to 2 by 6. Okay, 5d minus 4d by 4x is equal to 2 by 6. If I'll solve it later, so solve చేసుకుంటే then it will be d by 4x is equal to 2 by 6. Okay, నాకు ఏం కావాలి? I need only d by x. Then d by x will be equal to 2 into 4 by 6. 2 1s are 2 3s are, so it will be 4 by 3 hours. ఎంత టైం పడుతుందమ్మా? 4 by 3 hours. 4 by 3 hours అంటే it is already 1 into 1 by 3 hours. 1 by 3 hours అన్నట్టే కదా. సో it is 1 hour. 1 by 3 hours అంటే 20 minutes. So 1 hour 20 minutes పడుతుంది టైం. Okay, what is the time ma? 1 hour 20 minutes. So clear ma? So it is 1 hour 20 minutes. అంటే 1 hour 20 minutes లో it will complete. So d by x అంటే ఏంటి? ఒరిజినల్ టైం. Okay, time taken to cover the distance with his original speed. So ఇదే కదా నార్మల్ టైం, దాన్నే నార్మల్ టైం అన్నాం. నార్మల్ టైం is d by x. I got that d by x as 4 by 3 hours, which is 1 hour 20 minutes. So I hope you have understood this. So remaining we'll discuss tomorrow. Okay.